ดาวดอกเวิร์กโวประบันตบปีกาสลับโปรเลิงระบอบเยนเคนเตอร์บ้านจับกำนาดลางวิ่งเนคนงปีพบบอเตกวดทมลางจีมวยนังระบืนในกาฮอฮาปนใต้เนตีบรรจบโดยซาไตสเตอร์ได้เฮียเจงนังปีการงระบูอย่างทงนทงอโดยปูเกโปรเลิงระบอบกวดบ้านพลับโดเข้าปีธรรมดาเนปรมได้ในจีวิตนังกาสลับจับปีเปนุโมกวดบ้านเชียนเจิงแต่การเพลคเนียแต่งสรงในกาดำดอกดาวให้บ้านคลายจีเปรดาวในจำนวนเนคนงจูพนมได้เมื่อเตอฮะโดยจีมินตีบรรจบมินกัมปูพนมเรียงดาวปีได้มินกัมปูจีมวยปอนเฟกนังมวยรอยไม้ปีนี่ตะวิงเตอหมอกขณะได้เวียตองในกรอมฮาสมดดอทุ่มวงเวยในปุกพนมเรียงดาวแต่งปีนี้มินเพลิงแคลคลังนะให้เมื่อเตอโดยจีเปรปีองทลบจะดาวระบบปุกเกโจขนมปีพบโลกตุเมื่อเตอตีนาก็มินเพลลางพนมแต่งนี้ได้ในเลือกกัมปูในกัมปูพนมแต่งนี้มินจำไงติดจีมวยรอยไม้ปนนอโรเวียงกัมปูพนมมวยเตอกัมปูพนมบรรทบมินอัพติดได้เรียรังกาเมื่อเคยในดับบอลนี้ดอกกำรัดจระบกจระบอตุใบจีอย่างนาก็ดอยตุจีมินกาเมื่อเคยอย่างอัพก็ดอยก็มนุษย์มันเนี่ยเนอแต่ไอ้บังการมนุษย์ปีเนี่ยได้โชว์เนอเลือกกัมปูพนมอย่างสงบสงัดหนึ่งมินจอแนโดยรูปจำละทมอมินไตสำเร็จบ่มเปะหนึ่งชอลเบาจีมวยชอลเบาเป็นไตเมโรเวียงมนุษย์แต่งปีเนี่ยนี้มินมันเนี่ยจียุวิจนอายุมันดอนมาไปชนำยุวิจนรูปนี้สระสังหามันกู้เอาชื่อจีมวยหนึ่งตุ่มรงมุกเหมือนสะอาดไอ้นิยัยบานทากาบังฮันคลุนระบอกกดคือสามัญเหมือนไอ้เปรียบเติมบานตู้เตียงปิภพโลกให้จีคิดก็ในรีธรรมจิตเพนกได้เมื่อเตอธรรมดาระบอกกดมินตุกเนอเพียบแตะตีนหนึ่งแตะตีนสำหรับปูเกให้ฮะโดยจีวีไอ้ลุยโปรเลิงเนี่ยนามเนี่ยบานยุวิจนมินสอกมาเวงมินประวัยดอยจังเกโดยมันจ้องจบลายอนุญาตเอาเวียนตายโดยเสรีขนงชอลเบาโดยจีกำปงรวมเนอเลือกขนงระบอกกดมินดาวเวงมวยได้เตอบ้านร่มโดยกระนัดโปสกระเนเลือดาวดอกประนัดได้จบเจงปีกระนัดมนุษย์มันเนี่ยไอ้บังการเปียปีถาชอบปนลือเอาไว้ได้งึงชงอลบ่มพดอัมปีดาวนุคือกาเปิดได้ถาขมิ้นทรายจองจบหนึ่งยุวิจนตัวแต่ซ้อวิหะใบโดยจีวีจบแกงเนอขังเกายุวิจนโดยมันมีนออกกาและโจฉบับจีกาบังฮันปีบาปนโยนะชมูระบอยุวิจนนี้คือเยนเคนได้จีเนจำนีเล็กมวยได้มีนชมูได้อังรูนทานซูโกหนึ่งเองเฮอจีมวยหนึ่งตัวอังในสวดกอดปัจจัยกเตดาวโรฮาระบอกดบานชินดอดเพียบละอดเจ้าตั้งปียูเยียนนะหมกหายให้อาจัดตุกทาจีเมดาวในจำนวนโดยดาวระบอกกดเจงโดยตึกมุกอันเตหันเตงเย็นเคนบานติงดาวเวงได้เนเลือกนองกดมกกันได้กดยังรอฮะดาวมุกปีนี้มินประวัยประหายมวยใบไม้หนึ่งมินรามได้ปีมินผลลือปัวสกาวีเตอมุกโดยดาวไอกันไตสหาวจริงนี้บานเล็กเจงปีดาวให้บังสำดาวเตอกันยนฮอระบอกสวดไพ่ปีดูโอเปียวเบย์ขนงระบืนสเตอร์เมอร์เหมือนเคยดาวพเนกเตบรรทุกำรสมัยปีในดาวไกบ้านป้าตังกิคเนียจีมวยหนึ่งกาบตู้อย่างคลั่งได้เพื่อเอาโยตะเจียโรโลกดอทมในไปบ้านจัดใจง่ายปีจำนวนกันดาจีมวยหนึ่งระบืนดอกออกจาโดยเพื่อเอาจัดใจในอัพหนึ่งโป๊กเนกบายนุพลิมนุเยนเชนหนึ่งดูเกอร์ปียวเบย์บ้านฮอตรองตะคเนียตะวิงเตอหมกได้บรรซอลตุกเนกัมปูพนมพลูได้ปุเกทลบโชเนเลนุเนเป้ได้ปุเกเชียนดอจำนวนกันดาในกัมปูพนมแต่งปีปุเกบ้านจับดามโจรุมคเนียเนขนงสมรภูมิกันดาดอสหาวมวยบรอแต่งปีเนี่ยมีนกาวีตบคเนียอย่างเลือนอัดจ่อให้สำเร็จได้ผลิตเจงปีอาวุธระบบปุเกวีคเนียตะวิงเตอหมกคือจีสตรีมได้ขมิ้นตีบรรจับจำนวนดอกมดสรุยในดาวไงบ้านบังเจงปีกรุบตีปีรอนทมแต่งปีให้บ้านจะเจงปีรอนดอกทมเนขนงเตสเพียบจุ่มวิงปุเกจิลตพอลทมรับเหมือนอ้อเตอบ้านบรรจุนเจ้ามกราวมวยปอนใหม่ขนงระยะเปดอกดองห้ามจิจรานดองเยนเคนหนึ่งดูโอเอลเบย์บ้านประโดพลมจิจรานรอยดองรุยเตอให้ขนงระบืนเลื่อนเพลบรรโตบรรทบมกบรอแต่งปีเนี่ยก่อโลดเจ้าลางเลิกกัมปูพนมเรียงคลุ้นมนุษย์มันเนี่ยสถัดขนงสถานเพียบอักระสำหรับการเสลียเปะให้มีนตะเพนจรานจิงกรุบกรอนเนขนงสำเร็จบ่มเปะดอลออดเจ้าปีมุนระบบปุเกจีมวยหนึ่งกาบรรเจงมาตดอทงนทงอได้ฮะโดยจีกันแต่เกรียมกรมจีเรียงรอวินิตีดูโอเอลเบย์บ้านบรรลือหลังถาดาวดอเลื่อนวิกมินเอาไว้จำหลักเตได้ขมิ้นนามเนี่ยเนขนงเยงเฮอมันไอตุ่มโลดาวระบอเนี่ยบานเตปนใต้วิกมินอำนาจประชังหนึ่งบรอจำนานิเตดูโอเอลเบย์บ้านปากมวยสันตุมุนเปบรรตอนิเยถาโปรเซนบายเยิงบรรตอโดยนี้เนี่ยชนะในการประกวดนี้นึ่งปีบ้าขนงการกำหนดเยิงก่อไอปรากาวีสำรบคลั่งบ่มพดระบอเยิงดำใบสไวรกเนี่ยชนะผ่องได้จีมวยหนึ่งนุดูโอเอลเบย์สลับแต่ตุโดยทำโปลได้ฮะโดยเจียดายักษ์แต่มวยได้ตุ่มโลเลอเมย์การิกลูดล้ออย่างทวนทงรผ่องได้เยนเคนบ้านจับดามการลางจีมวยหนึ่งจำนวนดอกจรานในทำโปลได้เหมือนเทียบเจียงดูโอเอลเบย์นุเตกำลังระบบบรอแต่งปีบ้านบรรทอการลางจีมวยหนึ่งจำนวนกำลังดอกคลั่งกราเป็นไตได้มันยุบปนมานอำนาจระบบเนี่ยแต่งปีก็จับดามครบดันดับเลอปุเกแต่งปีหนึ่งปีเป็นพนมแต่งมูลสมใบตายปปคลูนไอก่อมีนรนมวยเนขนงปุเวียปีอำนาจได้บรรเจงดอยเนี่ยแต่งปีสำเร็จดอกกาสหามวยบ้านจับดามสไลหนึ่งหุ้ยดอยสำเร็จกู้ตรเจียได้นึกเคยดอกโปรเลิงขมาวได้กำปุงยมตามชอลเนขนงเปรย์ขังกราวสัตว์รอบเหมือนออกบ้านจับดามบรรเจงสำเร็จดอกกู้อ่อยไพคลายเนเป้ได้ปุเวียจับดามรถเจงปีดมบอลนุตามได้ไอเทอร์เตอร์บ้านได้เจิงระบบปุเกอายกปุเวียบ้านกำลังระบบบรอปีเนี่ยเนเลือกกัมปูพนมบ้านบรรทอการลางขณะได้ปุเกบ้านเตรียมคลุ่นบรรเจงกาวีประหาดอกคลั่งบ่มพดกาจ่า
នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននៅលើភ្នំដើមឈើតូចជាច្រើនមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរបានឡើយការខ្ទាស់និងបំបែកជាច្រើនបំណែកពួកវាត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងអាកាសនិងឆ្ងាយពីកន្លែងនោះខណៈពេលដែលកម្លាំងរបស់ Yen Ken និង Duo POB បន្តកើនឡើង Stream I បានចាប់ផ្ដើមហូរជុំវិញពួកគេនៅក្នុងបដិវត្តតែមួយដើមឈើឬបំណែកស្មើនៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានសង្កត់លើដីដោយប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងរបស់ពួកគេហើយដើមឈើធំជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមរលាស់ទៅវិញទៅមកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះពន្លឺពណ៌ភ្លឺចែងចាំងបានលេចចេញនៅក្នុង Light Wind Sword របស់ Yen Chen ខណៈពេលដែលពន្លឺ Jet Black បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងដាវដែកធន់ធ្ងន់របស់ Dugo POB ដែលកំពុងចរាចរជុំវិញបុរសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់មានពន្លឺពណ៌ដ៏សម្បូរបែបដែលហុំព័ទ្ធ Yen Chen ទាំងស្រុងនិងពន្លឺខ្មៅយ៉ាងជ្រៅដែលព័ទ្ធជុំវិញ Duo POB នៅខាងក្នុងពួកគេទាំងពីរបានបាត់ខ្លួនទៅជាពណ៌រៀងខ្លួនខណៈពេលដែលអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺឃើញមានដុំពន្លឺពីរដែលចាំងជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទុយគ្នាពិតប្រាកដយិនដាវខ្យល់ពន្លឺរបស់ Yen Ken ត្រូវបានបំពេញដោយពន្លឺដ៏ភ្លឺស្វាងរួចហើយបានចាប់ផ្ដើមញ័រជាមួយនឹងដាវដ៏មានឥទ្ធិពលដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចសក់ពណ៌ខ្មៅរបស់គាត់បានបក់បោកទៅនឹងខ្យល់បក់បោកខណៈដែលអាវវែងពណ៌ដែលគាត់ពាក់បានហើរមកជាមួយវារូបកាយទាំងមូលរបស់គាត់អណ្ដែតលើអាកាសហើយមើលតែមួយផ្លែតគឺចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគាត់ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាព្រះនៃសង្គ្រាមដែលមានកម្លាំងមិនអាចអាត់អន់បាននៅពេលដែលកម្លាំងរបស់បុរសទាំងពីរបន្តឡើងដល់កម្ពូលបុរសទាំងពីរស្រាប់តែបញ្ចេញសម្លេងក្រហមយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅធ្វើឲ្យក្រើកមេឃដូចភ្លេចបន្ទោហើយទម្លុះស្គរត្រចៀកភ្លាមនោះពន្លឺពណ៌ភ្លឺដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពន្លឺខ្មៅងឹតបានបាញ់សម្ដៅគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងល្បឿនមិនគួរឲ្យជឿក្នុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាគ្មានសម្លេងដូចការរំពឹងទុកនោះទេនៅពេលដែលអ្វីបានស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សម្នាក់អាចមើលឃើញថា Yen Ken និង Duo POB បានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងពេលនេះម្នាក់នៅលើកំពូលភ្នំមួយទៀតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយទឹកមុខស្មើគ្នាឈាមជាបន្តបន្ទាប់អាចត្រូវបានគេមើលឃើញហូរចេញពីទ្រូងរបស់ Yen Ken ដោយប្រឡាក់អាវពណ៌សុទ្ធរបស់គាត់ភ្លាមនៅក្នុងករណីដែលភាគីទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះដាវរបស់ Duo POB បានទម្លុះបេះដូងរបស់ Yen Ken ចំណែក Duo POB គាត់បានបាត់បង់ដៃស្តាំទាំងស្រុងមានន័យថាគាត់នឹងមិនអាចកាន់ដាវបានទៀតទេដាវដែកធន់ធ្ងន់ដែលមាននៅក្នុងនោះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបានទម្លាក់ចុះ 1000 ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងច្រាំងថ្មចោតខាងក្រោមនៅពេលដែលគាត់បានចាក់ចំបេះដូងរបស់ Yen Ken គាត់បានបាត់បង់ដៃស្តាំជាធ្នូនឹងគ្នាឈរស្ងៀមស្ងាត់នៅលើកំពូលភ្នំឈាមស្រស់ចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីមាត់គាត់បន្តិចម្ដងមុខសើរបស់គាត់បន្តឡើងស្លេកស្លាំងមុននឹងប្រែទៅជាស្លេកដូចក្រដាសបេះដូងរបស់គាត់ត្រូវបានទម្លុះដោយដាវរបស់ Duo POB ដែលមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវជាប់គាំងនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដែលការស្លាប់គឺជាស្មិនរួចហារំពេចនោះDuo POB ចាប់ផ្ដើមសាយពីកំពូលភ្នំដែលគាត់កំពុងឈរ Yen Ken ជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកទំនងជាអាចយកឈ្នះខ្ញុំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែវាជារឿងអកុសលសម្រាប់អ្នកដែលកម្លាំងរបស់អ្នកខ្វះពីខ្ញុំនៅទីបំផុតអ្នកនៅតែចាញ់ដោយដៃខ្ញុំនៅពេលគាត់និយាយ Duo POB ដកដង្ហើមខ្លីឲ្យតាចាស់ដូចខ្ញុំទៅមើលបុណ្យសពលោកជីវ៉ាជារឿងដ៏សោកសៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ចេញពីអំណាចនៃជីវិតបន្តិចម្ដង Yen Ken ចាប់ផ្ដើមបិទភ្នែកពេលនោះគាត់បានសុខសាន្តជាមួយខ្លួនការស្លាប់ចំពោះគាត់មិនមែនជាលក្ខណៈសំខាន់នោះទេយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរជាច្រើនឆ្នាំនៅអៀងហឺលោក Yen Ken បានសម្លាប់បុរសជាច្រើនហើយការស្លាប់បានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់អស់សង្ឃឹមជាយូរមកអារម្មណ៍តែមួយគត់ដែលគាត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងចិត្តគឺថាគាត់នឹងមិនមានឱកាសទៀតទេក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណុចកំពូលនៃផ្លូវដើរដូចជា Yen Ken បានដាក់ខ្លួនទៅកាន់អាណាចក្រនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍មួយរំពេចប៉ុន្តែចម្លែកបានលេចឡើងក្នុងចិត្តរបស់ Yen Ken ក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់នោះវិញ្ញាណរបស់ Yen Ken ហាក់ដូចជាចុះសម្រុងនឹងដាវវែងរបស់គាត់គឺជាដាវហើយដាវគឺជាគាត់វាមិនមានភាពខុសគ្នាវាងពួកគេទាំងពីរទេវាស្ទើរតែដូចជាដាវបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃព្រលឹងរបស់គាត់រួចទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះថាមពលពិភពលោកដ៏មានអានុភាពនិងបរិសុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមចុះពីលើមេឃមុននឹងហូរចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មួយស្ទ្រីមមួយទៀតនៅពេលដែលវាបានចូលវាបានចាប់ផ្ដើមចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងព្រលឹងរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលថាមពលនៃពិភពលោកបន្តចាក់ចូលទៅក្នុងគាត់ Yen Ken អាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាវិញ្ញាណរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងក្នុងល្បឿនមួយដ៏លឿនក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះព្រលឹងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីរាងកាយរបស់គាត់ហើយចូលទៅក្នុងភ្នំនិងវាលស្រែដែលគ្មានព្រំដែននៅពេលនេះអ្វីក្នុងចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ែត្រអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ Yen Ken គាត់ថែមទាំងអាចឃើញមូសមួយក្បាលរស់នៅដូចដែលវាពេញចិត្តដោយគ្មានបញ្ហាចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់គាត់បានអាចឈានទៅដល់ការទម្លាយរំពេចនោះដាវនៅក្នុងដៃរបស់ Yen Ken បានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវាដូចជាដាវវែងមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិននឹកស្មានដល់ដាវបានបាញ់សម្ដៅទៅលើ Duo POB ដូចជាដុំភ្លើងដែលធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតល្បឿននៃដាវវែងគឺស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់ Duo POB បានប្រតិកម្មតែពេលដាវចូលដល់បំពង់ដាវត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងដាវយាយដ៏កាចសាហាវអស្ចារ្យ Duo POB បើកភ្នែកធំដោយការភ័យខ្លាចខណៈដែលដាវវែងបានទម្លុះគាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការវាយប្រហារនោះ
អាប់បានលេចចេញពីស្នៀតដាវអាប់បានវិលជុំវិញកណ្ដាលអាកាសមួយរំពេចមុនពេលដាវត្រឡប់ទៅដៃរបស់ Yen Ken រនដែលមានទំហំប៉ុនកណ្ដាប់ដៃបានលេចចេញបន្តិចម្ដងនៅចំកណ្ដាលបំពង់ករបស់ Duo Aobe ចុងដាវបានពង្រីកនៅពេលវាទម្លាស់ករបស់ Duo Aobe ធ្វើឲ្យរបួសកាន់តែធំបើមិនដូច្នេះទេដាវស្តើងមិនអាចបង្កើតស្នាមរបួសបានឡើយភ្នែករបស់ Duo Aobe បើកចំហពេលគាត់សម្លឹងមុខដាវដោយមិនជឿអ្វីដែលគាត់បានឃើញយ៉ាងណាមិញគាត់ទើបតែបានឃើញស្នាដៃដែលមិនអាចទៅរួចគាត់បើកមាត់យឺតដើម្បីនិយាយអ្វីមួយប៉ុន្តែជាអកុសលបំពង់ករបស់គាត់ត្រូវបានស្ទះរួចហើយធ្វើឲ្យគាត់និយាយមិនចេញជាមួយនឹងរូបរាងចុងក្រោយនៃការមិនជឿនិងភាពភ័យខ្លាចគាត់បានដួលបន្តិចម្ដងទៅលើឥដ្ឋដោយមិនឈរទៀតទេ Yen Ken កាន់ដាវរបស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់មុនពេលសម្លឹងមើល Duo Aobe ដែលដួលរលំហឺតកំពុងគំរាមគេចពីមាត់គាត់មិនបានគិតថាក្នុងម៉ោងចុងក្រោយនៃជីវិតនេះគាត់នឹងឈានជើងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រនៃដាវព្រះនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាគ្មានអ្វីសោះព្រោះគាត់ផ្ទាល់ក៏ចិត្តស្លាប់ដែរដកដង្ហើមធំភ្នែករបស់ Yen Ken ចាប់ផ្ដើមស្រពោនបន្តិចម្ដងថ្មីត្បិតតែការទម្លាយនេះផ្ដល់ថាមពលដល់រូបកាយរបស់គាត់ក៏ដោយវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនត្រូវបានសង្កេតមួយសន្ទុះក្រោយមក Yen Ken បានដើរតាមកន្លងរបស់ Duo Aobe ចូលទៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់រាងកាយរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះដល់ដីហើយបន្តចូលទៅក្នុងទីជ្រៅបំផុតបន្ទាប់ពី Yen Ken បានដួលហើយតំបន់ដែលគាត់និង Duo Aobe បានធ្លាក់ចុះចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លាំងណាស់ដែលកំពូលភ្នំពីរដូចដាវបានបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យរញ្ជួយមេឃហើយបំបែកភ្នំទាំងពីរជាពាក់កណ្ដាលផ្ទាំងថ្មនិងថ្មរាប់មិនអស់បានដួលរលំលើភ្នំបង្កើតបានជាផ្ទាំងទឹកកកនៅគ្រប់ទិសទីផ្ទៃមេឃប្រែពណ៌ស្វាយនិងបៃតងហើយផ្ទៃមេឃនិងផែនដីត្រូវបានបំភ្លឺពណ៌បានរាំនិងលាយឡំគ្នាបង្កើតជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហើយវាជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយដែលទាំង Yen Ken និង Duo Aobe មិននៅរស់ក្នុងការឃើញវាឬព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្ទាប់ដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់នៅក្នុងវិមានដ៏ធំទូលាយនិងប្រណិតគឺជាបន្ទប់ដែលតុបតែងដោយភាពអស្ចារ្យនៅខាងក្រៅបន្ទប់នេះមនុស្សមួយក្រុមធំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយុវជនម្នាក់ដើរមិនឈប់ឈរនៅមុខទ្វារទឹកមុខពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភគាត់មើលទៅមានអាយុ30ឆ្នាំហើយគាត់បានបញ្ចេញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យថ្មីត្បិតតែគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចក៏ដោយក៏នៅតែអាចឃើញយុវជនសង្ហាដែលគាត់ធ្លាប់ជាគាត់ពាក់អាវពណ៌មាសប្រាក់ឆាងប៉ាវដែលបន្ថែមរូបរាងសង្ហារបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយអៅរ៉ាស្រដៀងទៅនឹងម្ចាស់ផ្ទះមុខរបស់គាត់គឺតាំងចិត្តសំបីតែចិញ្ចើមរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានប៉ាក់ជាប់គ្នាស្ទើរតែបង្កើតជាដុំតែមួយចម្ងាយ3ម៉ែត្រនៅខាងក្រៅបន្ទប់មនុស្សមួយក្រុមមានគ្នា30នាក់តាំងពីក្មេងដល់ចាស់ត្រូវបានគេតម្រង់ជួរទាំងភ័យខ្លាចអ្នកចាស់ទុំនៃក្រុមមើលទៅមានអាយុពី60ទៅ70ឆ្នាំរួចទៅហើយដោយមានសក់ពណ៌ស្ពេញមុខដែលមានស្នាមជ្រួញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពួកគេមានអាយុច្រើនក៏ដោយភ្នែករបស់ពួកគេនៅតែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សញ៉ានិងញ័រដោយភ័យខ្លាចពីពន្លឺព្រះដែលចាំងពន្លឺនៅខាងក្នុងដោយវិនិច្ឆ័យដោយពន្លឺចេញពីភ្នែករបស់ពួកគេបរិមាណនៃការភ័យខ្លាចដែលពួកគេអាចធ្វើបាបអ្នកដទៃមានច្រើនណាស់ដែលមនុស្សនឹងមិនយកពួកគេធ្វើជាបុរសចំណាស់ដែលទុនខ្សោយតតែសោះប៉ុន្តែជាបុរសវ័យកណ្ដាលដែលរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អជាមួយនឹងភាពខ្លាំងនៃខ្លានិងនាគរួមបញ្ចូលគ្នាបុរសដែលនៅសល់មានអាយុប្រហែលពី30ទៅ40ឆ្នាំដោយមានអូរ៉ានិងភ្នែកដែលមិនបញ្ចេញអ្វីសោះវាច្បាស់ជាមួយក្រឡេកមើលតែម្ដងថានេះមិនមែនជាក្រុមមនុស្សធម្មតាទេហើយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅពីមុខពួកគេអាចចោលសំឡេងស្ត្រីម្នាក់យំដោយការឈឺចាប់លោកយាយបន្តទៅមុខទៀតទីរោគចិត្តចេញហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទីរោគចិត្តចេញហើយសំឡេងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមិនចេះអត់ធ្មត់អាចារ្យតាមរយៈបន្តដែលពោពេញដោយការឈឺចាប់អ្នកដែលយាសំឡេងអាចប្រាប់ម្ចាស់សំឡេងថាជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅខាងក្រៅបន្ទប់បុរសវ័យកណ្ដាលដែលគិតយ៉ាងអន្ទះសារនោះក៏ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងហើយនិយាយដោយអារម្មណ៍បន្ទាន់ឯរឿងនេះកើតឡើងពេញមួយថ្ងៃទាំងយប់ទៅហើយមិនបានអេវនៅមិនសម្រាលកូនសូម្បីតែសំឡេងរបស់បុរសក៏ពោពេញទៅដោយការថប់បារម្ភមិនចេះចប់លោកម្ចាស់សូមកុំបារម្ភខ្លាំងពេកលោកជំទាវអេវនៅច្បាស់ជាមិនអីទេអ្នកភ្លេចថាMadam Elner គឺជា Saint Master ដ៏ភ្លឺស្វាងអ្នកចាស់ទុំសាក់សនិយាយដោយទឹកមុខជឿជាក់ប៉ុន្តែសូម្បីតែមុខរបស់គាត់ក៏មិនអាចលាក់បាំងនៅភាពបារម្ភពីវាដែរម្ចាស់ Havos ចាំងប៉ាវចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមធំម្ដងហើយម្ដងទៀតការព្រួយបារម្ភនិងការថប់បារម្ភនៅលើមុខរបស់គាត់មិនបានថយចុះសូម្បីតែបន្តិចនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីបុរសនៅខាងក្រៅបានរងចាំរយៈពេល2ម៉ោងទៀតសំឡេងដ៏រំភើបមួយបានមកពីក្នុងបន្ទប់លោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំ Madam Elner បានសម្រាលកូនហើយនាងសម្រាលកូនហើយមានសុវត្ថិភាពហើយបរិមាណនៃអារម្មណ៍ក្នុងសំឡេងបានធ្វើឲ្យមានភាពរំភើបពេញផ្ទះពេលយេដូច្នេះបុរសវ័យកណ្ដាលដែលកំពុងរងចាំដោយអន្ទះសារក៏ស្លុតកាមភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខរបស់គាត់ត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងហើយជំនួសដោយការបង្ហាញពីភាពរីករាយនិងអារម្មណ៍គាត់រំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មិនអាចរកពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីនិយាយហើយបានផ្លុំទ្វារយ៉ាងលឿនដែលវាហាក់ដូចជាមិនមានតាំងពីដំបូងល្បឿនរបស់គាត់ស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់គ្មានមនុស្សធម្មតាណាម្នាក់អាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញល្បឿនដូចគ្នាដែលគាត់ទើបតែបង្ហាញនោះទេបុរសវ័យកណ្ដាលរូបនោះបានដើរទៅក្បែរក្រែភ្លាមហើយអង្គុយចុះក្បែរនោះទឹកមុខរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភខណៈគាត់សម្លឹងមើលស្ត្រីដែលកំពុងអង្គុយនៅលើនោះ
យើងនៅតាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែមិនអីទេទោះបីជាគាត់រំភើបចិត្តក៏ដោយសម្លេងរបស់គាត់ទន់ភ្លន់ហើយពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភនៅលើក្រែមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំរូបរាងរបស់នាងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់វាអាចបណ្ដាលឲ្យរត់ទាំងមូលប្រយុទ្ធនិងដួលរលំដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ដៃរបស់នាងមុខហត់នឿយនិងស្លេករបស់នាងហៀដោយញើសប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននូវរូបរាងដ៏ទេវភាពស្ត្រីនោះមើលដោយទឹកមុខហត់នឿយដាក់បុរសដែលនៅក្បែរនាងហើយញឹមថាប្តីសម្លាញ់អូនសុខសប្បាយទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលកូនផងអូបាទភ្លាមជ្រាបណាអេវនៅមិនអីទេបុរសនោះចាប់ផ្ដើមញញឹមដោយភាពរីករាយប៉ុន្តែគាត់បានងាកមកមើលកូនដែលបាច់នៅក្នុងដៃឆ្មប់នៅពេលគាត់ហៀបនឹងនិយាយចិញ្ចើមលើឆ្មប់បានប៉ាក់ជាប់គ្នាហើយសម្លឹងមើលទារកដែលនាងកំពុងកាន់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដៃរបស់នាងនៅតែបន្តអង្រួនបណ្ដុំខណៈនាងនិយាយរអ៊ូថាយំកូនទៅយំចុះកូនណាដែលមិនយំចម្លែកប៉ុណ្ណាខ្ញុំសម្រាលបានកូនច្រើនហើយទោះបីជាចំនួនកូនមិនទាន់ដល់ 1000 នាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួយសម្រាលបានជាង900ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញទារកទៅនឹងកើតដែលមិនយំប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះនាងក៏និយាយចេញមកបុរសដែលនៅក្រៅបន្ទប់នោះនាំគ្នាចូលបន្ទប់ម្នាក់ញឹមពេញមុខពីមួយទៅមួយមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរស្ត្រីនៅលើក្រែបុរសវ័យកណ្ដាលនៅតែញឹមយ៉ាងត្រេកត្រអាលហើយនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាយន្តអ្នកគួរតែសម្រាកសិនខ្ញុំនឹងនាំកូនមកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបុរសនោះក្រោកឡើងដើរទៅរកឆ្មបថាមានរឿងអីវាអាចមានបញ្ហាខ្លះជាមួយកូនសម្លេងរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះបន្តិចពេលខ្លះកុមារខ្លះកើតមកមានជំងឺការកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេហើយពិតជានឹងកើតឡើងជាញឹកញាប់គាត់ភ័យខ្លាចរួចហើយថាកូនដែលទៅនឹងកើតរបស់គាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនហើយសំណួររបស់គាត់ឆ្មប់ទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ពេលសម្លឹងមើលគាត់ហើយនិយាយដោយគោរពថាលោកម្ចាស់វ័យក្មេងគ្មានបញ្ហាអ្វីទេដែលខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍10ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទារកដែលទៅនឹងកើតទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមយំប៉ុន្តែលោកម្ចាស់វ័យក្មេងនេះខុសប្លែកពីគេណាស់មើលចុះតាំងពីកើតមកគាត់មិនដែលនិយាយអ្វីចម្លែកឡើយថ្ងាសរបស់បុរសនោះងក់ក្នុងគំនិតខណៈដែលគាត់សម្លឹងមើលទារកដែលមានបាច់ភ្នែករបស់ទារកមានពន្លឺភ្លឺថ្លាហើយមិនមានភាពខ្វក់នៅក្នុងខ្លួនពួកគេឡើយខណៈដែលវាមើលទៅគ្រប់ទីកន្លែងមួយផ្លែតគាត់នឹងមើលទៅទីនេះហើយពេលបន្ទាប់គាត់នឹងមើលទៅទីនោះគាត់ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយគ្រាន់តែមើលគាត់អ្នកនឹងគិតថាគ្មានបញ្ហាជាមួយគាត់ទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុរសនោះមិនបានកត់សម្គាល់ថាភ្នែកដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ទារកនោះមិនមានភាពមិនស្អាតស្អំមួយនៅក្នុងទីជ្រៅដ៏ធំនៃសិស្សរបស់គាត់នោះទេតាមពិតទៅវាហាក់ដូចជាភ្នែករបស់គាត់បានបង្កប់នៅភាពស៊ីជម្រៅដែលអង្រួនចិត្តខាងក្នុងរបស់បុរសនោះទោះបីជាគាត់ផ្ទាល់មិនជឿក៏ដោយពេលគាត់ដាក់ដៃលើទារកគាត់បានឃើញស្រទាប់ពណ៌លឿងល្អអណ្ដែតជុំវិញបាតដៃឃើញចលនារបស់បុរសវ័យកណ្ដាលមុខឆ្មបប្រែជាមិនស្រួលនាងគ្រាន់តែជាឆ្មបតូចមួយដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតរបស់សង្គមប៉ុន្តែសូម្បីតែនាងក៏ភ័យខ្លាចប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយកូនដែរបើមានមួយនោះបុរសនោះនឹងបន្ទោសនាងហើយនាងនឹងមិនអាចសង្គ្រោះបានឡើយបើទោះជាស្ថានភាពនេះមិនតាក់ទងនឹងនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនមានអំណាចក្នុងការនិយាយផ្សេងដែរបុរសនោះក៏យកដៃមកវិញយ៉ាងលឿនទីបំផុតបេះដូងរបស់គាត់បានធូរស្រាលហើយស្នាមញញឹមត្រឡប់មកមុខគាត់ម្ដងទៀតពេលគាត់សើចកូនមានសុវត្ថិភាពហើយសម្លេងខ្ញុំរកមិនឃើញសូម្បីតែបញ្ហាមួយគាត់បានយកបាច់ពីឆ្មបដោយសើចមួយទៀតពេលហេដូច្នេះឆ្មបក៏បន្លឺខ្យល់ចេញមកយ៉ាងធូរស្រាលជាមួយនឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់នាងវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញបន្តិចម្ដងសូម្បីតែនាងក៏ចាប់ផ្ដើមសើចដោយរំភើបថាអ្វីដែលលោកម្ចាស់និយាយគឺត្រឹមត្រូវប្រហែលជានេះគឺជាតំណាងនៃអនាគតរបស់ម្ចាស់វ័យក្មេងគាត់ប្រកាសជានឹងក្លាយជាបុគ្គលដ៏រឹងមាំនិងពិសេសម្នាក់នៅពេលគាត់ធំឡើងពេលគាត់ស្ដាប់ឆ្មបដឹងថានេះជារឿងមិនច្បាស់លាស់ដែលគួរនិយាយគាត់នៅតែទប់សំណាចមិនបានបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះនរណាម្នាក់មកទីនេះចូលយើងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ម្ដាយហុង100កាក់មាសទឹកមុខឆ្មបរីកឡើងយ៉ាងត្រេកអរហើយនិយាយភ្លាមដោយរំជួលចិត្តថាខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអរគុណជាច្រើនឪពុកបាននាំទារកមករកម្ដាយលើក្រែហើយញឹមថាអេវនៅមើលនេះជាកូនរបស់យើងមើលទៅវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អេវនៅបានចាប់ដៃកូនយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយថាបថ្ងាសគាត់ហើយនិយាយដោយរីករាយថាប្តីជាទីស្រឡាញ់តាំងពីកូនយើងនៅក្មេងដូច្នេះតាមការព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនយើងនឹងហៅគាត់ថាឆេងហ្គៀងឆេងថែនប្តីនិយាយទាំងសាច់ថាមិនអីទេខ្ញុំប្រកាសជាផ្លូវការថាកូននេះឈ្មោះឆេងហ្គៀងឆេងធៀនមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអញ្ជើញភ្ញៀវទាំងអស់មកទីនេះថ្ងៃនេះស្អែកនឹងមានពិធីជប់លៀងជាកិត្តិយសរបស់កូនប្រុសខ្ញុំយើងនឹងប្រារព្ធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយនៅពីមុខបឹងតូចមួយរូបក្មេងដែលកម្ពស់មិនដល់1ម៉ែត្រឈរមើលដោយទឹកមុខទទេភ្នែកទាំងពីររបស់គាត់សម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅសួនថ្មកណ្ដាលបឹងក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នេះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែការបង្ហាញលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺស្មុគស្មាញខុសពីធម្មតាតាមរបៀបដែលចម្លែកចំពោះក្មេងប្រុសអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ក្មេងប្រុសនេះគឺឆេនឃៀងឆេងធៀនហើយនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឈុតបណ្ដុះសក់កំពុងលេងឥតឈប់ឈរដូចជាការមើលខ្សែភាពយន្តអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់អាចមើលឃើញគឺរូបភាពជួរភ្នំដែលមើលទៅដូចជាដាវយក្ស2រូបភាពមួយទៀតរបស់បុរសសង្ហាអាយុ20ឆ្នាំដែលកាន់ដាវបានចូលមកក្នុងគំនិតរបស់គាត់
រួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏រឹងមាំរបស់ Duo Aobe ដែលមានអាយុរាប់រយឆ្នាំទីបំផុតនៅពេលគាត់ស្លាប់ភ្លាមគាត់បាននឹកឃើញដល់របបគំហើញដែលគាត់បានជួបប្រទះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈានដល់អាណាចក្រនៃដាវព្រះបន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ចាំបានថាបានចាក់ Duo Aobe ចំកញ្ចឹងបញ្ចប់ដោយការបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកហៀងធានមើលរាងកាយដ៏តូចរបស់គាត់ហើយដកដង្ហើមធំរូបរាងនៅលើមុខរបស់គាត់អាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាស្មុគស្មាញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់បានបាត់បង់ការរាប់ពីចំនួនដងនៃជីវិតអតីតកាលរបស់គាត់ដែលបានភ្លឺនៅចំពោះមុខគាត់ការចងចាំពិតជាស្រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វាស្ទើរតែដូចជាអ្វីបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញដូចជាប្រសិនបើបានឆ្លាក់ចូលទៅក្នុងចម្រើនៃព្រលឹងរបស់គាត់មិនថាគាត់បានធ្វើអ្វីក៏ដោយគាត់មិនអាចបំភ្លេចការចងចាំបានទេប៉ុន្តែគាត់បានយល់ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានគេហៅថាIan Ken ក្នុងជីវិតអតីតកាលរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គតគាត់បានយកអាថ៌កំបាំងនៃការចងចាំនិងព្រលឹងរបស់គាត់មកជាមួយហើយបានចាប់កំណើតឡើងវិញគាត់រក្សានៅការចងចាំទាំងអស់របស់គាត់សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការចាប់បដិសន្ធឡើងវិញរបស់គាត់ដូច្នេះសូម្បីតែក្រោយពេលកើតគាត់ដឹងពីរបៀបនិយាយរួចហើយយោងទៅតាមការសន្ទនារបស់ប្រជាជននៅក្បែរក្រែរបស់គាត់មានគំនិតរវើរវាយអំពីផ្ទះប្រភេទណាដែលគាត់រស់នៅសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគាត់បានដឹងថាគាត់លែងនៅក្នុងពិភពលោកដូចពីមុនទៀតហើយនេះជាពិភពថ្មីមួយដែល Ian Ken មិនធ្លាប់បានសូម្បីតែវិមាន Ian Ken រស់នៅក៏មានឈ្មោះ Changing Mansion វិមាននេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារកម្ពុជាទាំង4របស់ទីក្រុង Luo ដែលនីមួយមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលតាមពិតតែពុករបស់គាត់គឺជាមេដឹកនាំនៃត្រកូល Changing ដែលមានឈ្មោះថា Changing បែម្ដាយរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Bai Yuntian និងជាស្នំទី4សម្រាប់មេក្រុមទោះបីជានាងមិនមែនជាប្រពន្ធចម្បងក៏ដោយក៏នាងនៅតែមានអំណាចយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែនាងកាន់តំណែងជា Radiant Saint Masterទោះបីជា Ian Chen មិនយល់ថា Radiant Saint Master ជាអ្វីក៏ដោយក៏គាត់យល់ថាវាគឺដោយសារតែម្ដាយរបស់គាត់ជា Radiant Saint Master ដែលឋានៈរបស់គាត់ខ្ពស់នៅក្នុងត្រកូលហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលគោរពគាត់តាក់ទងនឹង Ian Chen ខ្លួនគាត់គឺជាស្ដេចវ័យក្មេងទី4របស់ត្រកូល Changing ហើយមានឋានៈដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងត្រកូល Ian Chen ក៏មានបងប្រុស2នាក់និងបងស្រីម្នាក់ផងដែរបងប្រុសទី1គឺ Changing ហើយប្អូនស្រីគឺ Changing Mingaiwer ហើយប្អូនប្រុសទី2គឺ Changing គេពួកគេទាំង4នាក់មានឪពុកដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់មានម្ដាយផ្សេងគ្នាដោយមិនរាប់បញ្ចូល Changing ហើ Changing Mingaiwer និង Changing គេបានជួបជាមួយគាត់ច្រើនដងហើយអ្នកទាំងពីរមានអាយុតិចជាងគាត់ពី3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកូនច្បងនៃបងប្អូនបង្កើតគឺ Changing Mingaiwer ដែលមានអាយុ4ឆ្នាំចាស់ជាង Ian Ken 3ឆ្នាំ Changing គេមានអាយុច្រើនជាងគាត់2ឆ្នាំក្រៅពីពួកគេទាំង4នាក់នោះនៅមានកូនជាច្រើនទៀតក្នុងគ្រួសារនៅពេលនេះស្ត្រីមេផ្ទះវ័យចំណាស់ម្នាក់បានឡើងមកពីខាងក្រោយ Ian Ken ហើយនិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាលោកម្ចាស់ក្មេងទី4វាយឺតហើយម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងស្វែងរកណាស់ Ian Ken ត្រូវបានរំជួលចិត្តត្រឡប់ទៅរកការពិតភ្លាមក្រឡេកមើលទៅលើមេឃស្រាប់តែដឹងថាមេឃស្រពោនដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីរាត្រីចិត្តមកដល់ដោយមិនដឹងខ្លួន Ian Ken បានឈរនៅទីនោះពេញមួយរសៀលខ្ញុំយល់ហើយ Cheng Bei ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ Cheng Bei គឺជាអ្នកមើលថែផ្ទះសម្រាប់ត្រកូល Changing ហើយសំខាន់គឺមើលថែគ្រប់បញ្ហាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែនេះឋានៈរបស់គាត់នៅក្នុងត្រកូលគឺខ្ពស់គួរសមថ្មីត្បិតតែគាត់ជាមេផ្ទះក៏ដោយគាត់បានទទួលនៅការគោរពដ៏ល្អមួយជាក់ស្ដែងចំនួនស្មើនឹងមេផ្ទះដែលគាត់មានស្នាមញញឹមបានតុបតែងមុខរបស់ Cheng Bei នៅពេលដែលគាត់បានមើល Ian Ken ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកខ្ពស់សូម្បីតែ Ian Ken ទើបតែមានអាយុកន្លះឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់មិនត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃដើម្បីដើរដែរហើយរៀនពីរបៀបនិយាយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល8ខែគាត់មិនត្រឹមតែអាចនិយាយបានច្បាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់ថែមទាំងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃទៀតផងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងពីរនេះតែម្នាក់ឯង Ian Ken ត្រូវបានគេហៅថាជាទេពកោសល្យរួចហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារដើម្បីមើលថាតើគាត់នឹងធំឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលយប់លោក Ian Ken បានអំដំណើរម្ដាយរបស់លោក Bai Yuntian ទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅបន្ទប់បរិភោគអាហារសារបរិភោគអាហារដែលពួកគេទាំងពីរអង្គុយគឺពិសេសមានតែមេផ្ទះប្រពន្ធចុងនិងកូនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបរិភោគនៅទីនោះបានពេល Bai Yuntian និង Ian Ken មកដល់បន្ទប់ទទួលទានអាហារសម្រាប់3នាក់កំពុងអង្គុយនៅតុអាហារជុំគ្នារួចហើយពួកគេម្នាក់មើលទៅហាក់ដូចជាមានអាយុ20ឆ្នាំហើយពួកគេ2នាក់បានកាន់កូននៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេកុមារម្នាក់ជាក្មេងប្រុសហើយម្នាក់ទៀតជាក្មេងស្រីក្មេងប្រុសនេះមានអាយុប្រហែល3-4ឆ្នាំហើយមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែមានរាងធាត់គាត់គឺជាកូនប្រុសទី3និងជាចៅហ្វាយវ័យក្មេងរបស់ Changing Bei Changing Kiពេលដែល Changing គេបានឃើញ Ian Ken ភាពអរិភាពនិងភាពស្អប់ខ្ពើមបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់វាច្បាស់ណាស់ដែលឃើញគាត់មានចេតនាចង់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយហើយគេអាចប្រាប់បានថាគាត់មានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹង Ian Ken ស្ត្រីទាំង4នាក់អាចដឹងពីអរិភាពដែលសាយភាយចេញពី Changing គេឆ្ពោះទៅកាន់ Ian Chen ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទេដែលទុកពេលគិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេនេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចច្រវាងកុមារប៉ុណ្ណោះហើយពិតជាមិនមែនជារឿងដែលសំខាន់នោះទេកូនម្នាក់ទៀតជាក្មេងស្រីអាយុ4
5 ឆ្នាំមានកន្ទុយសេះពីភ្នែកភ្លឺរបស់នាងសម្លឹងមើលឆេងគៀងគីដែលនៅតែជាស្ត្រូវហើយសើជាមួយនឹងស្នាមជ្រីវជ្រួញចំនួន2របស់នាងដែលលេចចេញដោយសំណាចនីមួយនាងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ថ្វីត្បិតតែពេលនេះនាងមិនទាន់គ្រប់អាយុក៏ដោយប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ថាបន្ទាប់ពីនាងធំឡើងនាងនឹងមានភាពស្រស់ស្អាតដែលអាចប្រជែងនឹងព្រះបានកូននេះជាកូនទី2របស់ឆេងគៀងបាព្រមទាំងកូនស្រីតែម្នាក់គឺឆេងគៀងមិញហ្គៃវឺបងទី4ឯងមកនេះអង្គុយចុះពេលឃើញយៀនខិនស្នាមញឹមនៅលើមុខរបស់នាងកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យនៅពេលដែលនាងគ្រវីគាត់ពីលើយៀនខិនងក់ក្បាលទៅរកឆេងគៀងមិញហ្គៃវឺជាការស្វាគមន៍ហើយអង្គុយចុះជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នៅតែអាហារពេលល្ងាចបៃយុនធានចាប់ផ្ដើមស្ទាបអង្អែយៀនខិនដោយនិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាសៀងយឺជំរាបស៊ូមីងនិងបងប្អូនរបស់អ្នកដោយគ្មានជំរើសផ្សេងទៀតអេយែនខិនបានមើលទៅស្ត្រីដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរជំរាបស៊ូមីងច្បងមីងទី2មីងទី3ប្អូនស្រីទី2និងបងប្រុសទី3ចាប់តាំងពីម្ដាយរបស់គាត់បានរកឃើញថាគាត់អាចនិយាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគាត់បានបង្រៀនគាត់អំពីច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃសុជីវធម៌ជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតទៅជាមួយលំហូររបស់យេអែនខិនគាត់មិនបានជំទាស់នឹងការបង្រៀនរបស់នាងទេវានឹងបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីនេះនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់កន្លែងថ្មីដ៏ចម្លែកនេះជាលើកដំបូងគាត់បានទៅស៊ូយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបកាយថ្មីនេះចាប់តាំងពីគាត់បានចាប់កំណើតឡើងវិញជាមួយនឹងការចងចាំចាស់របស់គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ដូចជាអេអែនខិននៅក្នុងព្រលឹងរបស់គាត់មិនបានគិតថាជីវិតថ្មីនេះជារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយូរទៅគាត់បានទទួលយករូបកាយនិងជីវិតថ្មីរបស់គាត់បន្តិចម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបៃយឿនធាននៅតែជាម្ដាយរបស់គាត់ទោះបីជាវាជាអាចកំបាំងអំពីរបៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងដើម្បីរក្សាការចងចាំរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេបានមកពីកន្លែងមួយនៅលើពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតវាគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងពិភពលោកថ្មីនេះទេដូច្នេះហើយJien Ken បានសម្រេចចិត្តលាក់បាំងអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងផ្នែកដ៏ជ្រៅនៃចិត្តរបស់គាត់វាដល់ពេលដែលត្រូវទទួលយកជីវិតថ្មីរបស់គាត់ហើយផ្ដល់ឲ្យវានូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់មាននារីទាំង3នាក់ញឹមដាក់ Jien Ken ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីពាក់អាវពណ៌មាសបានសាយថាប្អូនស្រីយើងហាក់ដូចជាសេងធៀនកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃឡើងវាកាន់តែពិបាកទៅក្នុងការមើលឃើញគាត់នៅក្មេងអាយុ1ឆ្នាំស្ត្រីដែលបាននិយាយគឺជាភរិយាទី2របស់ Cheng Yang Bai និងម្ដាយរបស់ Cheng Yang Min Gai Wei Yushuangត្រូវហើយប្អូនស្រីយើងអ្វីដែលបងស្រីទី2និយាយគឺត្រឹមត្រូវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ Cheng Thien អង្គុយក្បែរ Jien Ken ជាមួយនឹងរូបរាងស្ងប់ស្ងាត់គឺជានារីម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមនារីទាំង4នាក់នាងជាភរិយាទី3គឺ Ye Feng Yan Cheng Thien ពិតជាក្មេងឆ្លាតណាស់ដើម្បីអាចដើរបាននៅអាយុ6ខែហើយនិយាយបាននៅអាយុ8ឆ្នាំទាំងនេះគឺជាស្នាដៃដែលគ្មានក្មេងណាម្នាក់ទៀតអាយុរបស់គាត់អាចចម្លងបានឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយក្នុងការមើលថាតើគាត់មានថាមពលសេនប៉ុន្មាននៅពេលគាត់ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទោះបីជាខ្ញុំសង្ឃឹមដោយស្មោះថាគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏រីករាយនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ស្ត្រីបន្ទាប់ដែលនិយាយនោះមានអាយុច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយហាក់ដូចជាមាននិស្ស័យជាងអ្នកដទៃនាងជាភរិយាទី1គឺលីងឡុងពេលលីងឡុងបញ្ចប់ការកាត់ទោសរបស់នាងសម្លេងបុរសដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយបាននិយាយចេញមកថាខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំពេលដែលសេងធៀនឈានដល់ឆ្នាំទី3របស់គាត់សម្រាប់ការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏រីករាយនេះផងដែរបុរសវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់បរិភោគអាហារដោយដឹកខ្លួនតាមរបៀបរបស់មេជាមួយនឹងឆាងប៉ាពណ៌ស្តុបតែងដោយគ្រោងពណ៌មាសនិងក្បាលសក់ខ្មៅដែលឈានដល់ស្មាបុរសនោះបានបញ្ចេញនៅបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ប្តីពុកភ្លាមក្រោយពីឃើញបុរសនោះមនុស្ស7នាក់នៅតូបទាំងអស់បានក្រោកឈរស្រែកមួយបន្ទាប់ពីគ្នាយេនឆិនមិនមែនជាករណីលើកលែងទេហើយបានស្រែកឡើងយ៉ាងស្រទន់យុវជនម្នាក់នេះគឺជាមេនៃត្រកូលឆេងយៀងគឺឆេងយៀងបែឆេងយៀងបែដើរចុះមកទៅអាហារពេលល្ងាចហើយអង្គុយចុះដោយស្នាមញញឹមទន់ភ្លន់ដោយក្រឡេកមើលយេនឆិនគាត់បានសួរថាសៀងគឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការរស់នៅទីនេះទេយេនឆិនងក់ក្បាលបាទស្នាមញញឹមដាក់លើមុខឆេងយៀងបែសៀងគឺប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបិទទ្វារក្នុងផ្ទះចាស់ដ៏ក្រៀមក្រំនេះសូមមានសេរីភាពក្នុងការស្វែងយល់ពីខាងក្រៅហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដឹងហើយលោកឪពុកJien Ken បានឆ្លើយតប Ken Yang បានសប្បាយចិត្តដែលមិនអាចពិពណ៌នាបានថា Jien Ken ឆ្លាតប៉ុណ្ណាហើយគាត់ខុសពីក្មេងអាយុ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណាអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈគ្រួសារបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរីករាយហើយអាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងរហ័សបន្ទាប់មក Jien Ken បានត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គាត់តែម្នាក់ឯងតាមអាយុគាត់គួរតែបានដេកក្នុងបន្ទប់ជាមួយម្ដាយគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានសុំគាត់ចង់បានបន្ទប់តខ្លួនតាក់ទងនឹងសំណើនេះលោក Jien Ken បានរឹងមាំហើយនឹងមិនត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឡើយបៃយឿនធានបានបញ្ចប់ការទទួលយកសំណើរបស់គាត់ដូច្នេះហើយនៅយប់នោះ Jien Ken បានអង្គុយលើគ្រែរបស់គាត់ដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់លុតជង្គង់របស់គាត់បាតដៃរបស់គាត់បែរមុខទៅខាងលើដូចមុខរបស់គាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់បានដើរដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមរយៈចលនានៃការអនុវត្តគោលការណ៍ដំបូងនៃច្បាប់ដាវអេស៊ូលេតច្បាប់ដាវអេស៊ូលេតនេះគឺជាអ្វីដែល Jien Ken បានសិក្សាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពលោកមុនរបស់គាត់ហើយបានក្លាយជាអាវុធដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខ្លាំងរបស់គាត់
វាជាប្រភេទនៃការដាំដុះដែលមានទាំងកម្រនិងទ្រង់ទ្រីធំវាមានគោលការណ៍ដែលស៊ីជម្រៅហើយក៏មានបច្ចេកទេសខ្លាំងជាច្រើនផងដែរច្បាប់ដាវអេស៊ូលិតគឺជាអ្វីមួយដែល Jen Ken បានចំពុកដួលនៅពេលគាត់នៅក្មេងគាត់បានធ្លាក់ពីច្រាំងថ្មដោយចៃដន្យពេលកំពុងលេងនៅលើភ្នំហើយអាចរួចផុតពីការធ្លាក់ចុះដោយចុះចតក្នុងអាងទឹកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់បានប្រទះឃើញខ្លួនជាប់ក្នុងរូងដោយមានត្រីជាប្រភពអាហារតែមួយគត់របស់គាត់បន្ទាប់ពីរកឃើញសៀវភៅណែនាំនេះគាត់បានលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីរៀនវាហើយទីបំផុតបានជោគជ័យបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំដោយការទម្លាយផ្លូវរបស់គាត់អាចលោតចេញពីរូងភ្នំត្រឡប់ទៅដីខាងលើវិញ Jen Ken គឺជាក្មេងកំព្រាក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបានជីតានិងជីដូនរបស់គាត់នាំយកមក10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពេលដែលគាត់ជាប់ក្នុងរូងភ្នំដូច្នេះពេលគាត់ត្រឡប់មកភូមិវិញជីដូនជីតារបស់គាត់ក៏បានលាចាកលោកទៅដោយជរាជាយូរយារណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីបានគោរពដល់ពួកគេហើយឥឡូវនេះ Jen Ken នៅតែម្នាក់ឯងបានចាកចេញពីភូមិភ្នំតូចរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដោយខ្លួនឯង Jen Ken បានទទួលយកអ្វីដែលជីវិតបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ក្នុងជីវិតអតីតកាលរបស់គាត់ហើយគាត់បានទទួលយកជីវិតថ្មីនេះផងដែរជាមួយនឹងការទទួលយកនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមដាំដុះនិងកែមករាងកាយរបស់គាត់អស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដារកម្លាំងឡើងវិញ